we discuss about the derived gate. So in last lecture we discussed about the OR gate, AND gate and NOT gate. So these are the basic gates. आपण लास्ट लेक्चरला AND गेट, OR गेट आणि NOT गेट बघितलं होतं आणि हे जे गेट्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, बेसिक गेट्स असं म्हणतो. ओके, and from today lecture we discuss about the derived gates. So derived gates कुठले कुठले आहेत? So first NOR gate, second that is NAND gate and one that is called exclusive OR gate. Okay, so तीन derived gates असतात. तर ते कुठले कुठले? तर NOR gate आहे, त्यानंतर NAND gate आहे आणि त्यानंतर exclusive OR gate आहे. So हे गेट्स आता आपण स्टडी करणार आहोत. So it is under the derived gate. So here you can write the second type of gate, that is derived gate. And in this derived gate we will discuss the first type, that is NOR gate. derived gate मधला आपण फर्स्ट टाइप बघणार आहोत आज इथे. तो कुठला आहे? NOR gate आहे. Okay, so in NOR gate here there is a N and OR. So this N indicates for NOT. Okay, हा N कशासाठी इंडिकेट केला जातो? NOT फंक्शनिंग साठी इंडिकेट केला जातो. आणि पुढे OR गेट आहे. सो आपला जो OR गेट होता ते NOR means what? So NOR consists N and OR. बरोबर ना? NOR मध्ये N आणि OR आहे. तो हा N काय कंसिस्ट करतो? तर NOT कंसिस्ट करतो. हा N काय कंसिस्ट करतो? NOT. So this is not of OR. NOR means what? Not of OR. म्हणजे OR चं इन्व्हर्जन त्याला आपण काय म्हणतो? तर NOR गेट म्हणतो. ओके, OR गेटचं आपल्याला काय घ्यायचं आहे? इन्व्हर्जन घ्यायचं आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? तर NOR गेट म्हणतो. आता बघा NOR गेट कसा आपण डिझाइन करतो. सो फर्स्ट वी कॅन प्रोव्हाइड द इनपुट्स A and B टू OR गेट. आता A and B जर मी इनपुट प्रोव्हाइड केलं OR गेटला, याच्या पुढे मी जर NOT गेट कनेक्ट केला, look here, when I am connecting here NOT gate, then I am getting the output of this gate. What should be the output? Look here, this is OR gate. So OR gate चा आउटपुट काय असेल? So there is a A plus B असेल, बरोबर ना? And we are going to connect here NOT gate. Then what happen? The output of this NOT gate we are getting A plus B complement. Okay, A plus B complement. इथं इनपुट जे दिले बाउंड्री काय दिले बघा, A आणि B इनपुट आहे. इथं मी OR गेट कनेक्ट केलाय. सो OR गेटचा आउटपुट काय असेल? A plus B असेल. ओके, आणि हे A plus B ऍज अ इनपुट म्हणून मी इथं NOT गेटला दिलंय. सो या NOT गेटचा आउटपुट काय असेल? ऑब्वियसली दी कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. आता या NOT गेटचं इनपुट काय आहे? A plus B आहे आणि याचा कॉम्प्लिमेंट काय असेल? A plus B कॉम्प्लिमेंट असेल. ओके, सो दॅट इज द इक्विव्हॅलेंट लॉजिकल डायग्राम वी कॅन सी. ठीक आहे, इक्विव्हॅलेंट लॉजिकल डायग्राम फॉर NOR gate, which is combination of what? OR gate and NOT gate. Is it clear to all of you? So this is the equivalent logical diagram for NOR gate, and which is combination of OR gate and NOT gate. Okay, so in front of OR gate we are going to connect their NOT. So it will be whatever output of this logic diagram, that is y is equals to A plus B complement. Is it clear? And that is the Boolean expression for what? The NOR gate. हे जे आपण इथं लिहिलंय y is equals to A plus B complement, हे म्हणजेच काय आहे? तर त्या NOR गेटचं Boolean इक्वेशन आहे. हे लक्षात घ्या. आता याचा लॉजिकल सिम्बॉल कसा ड्रॉ करायचा? तर इथून मी NOR गेट जे आहे, हे जे मी NOT गेट इथं कनेक्ट केलेलं आहे, ती मी इथून रिमूव्ह करणार आणि हा जो बबल आहे तो डायरेक्टली मी इथं कनेक्ट करणार in front of OR gate. So that is the symbol of what? NOR gate. आता बघा मी डायरेक्टली इथं सिम्बॉल ड्रॉ करतोय. So what is the symbol of NOR gate? So we can draw here first the OR gate symbol, and in front of OR gate symbol we can draw their bubble. त्याच्या पुढे आपल्याला बबल ड्रॉ करायचा आहे. So ज्यावेळी आपण इथे बबल ड्रॉ करणार त्यावेळी हा जो सिम्बॉल आहे तो कशाचा होईल?
तर नॉर गेटचा सिम्बॉल होईल. सो दिस फिगर ए शोज द सिम्बॉल ऑफ नॉर गेट. रिमेंबर दॅट. फक्त आपण काय केलं, ऑर गेटचा सिम्बॉल आहे आणि ऑर गेटच्या सिम्बॉल समोर आपण काय ड्रॉ केलंय, बबल ड्रॉ केलाय. आणि म्हणूनच आपल्याला जे आउटपुट भेटतं, बबल मीन्स व्हॉट, इन्व्हर्जन. ओके, bubble means what, inversion. Look here, this is OR gate. So what is the output of OR gate? A plus B. Is it clear? A plus B. So when we can use the bubble, then what is the output of this NOR gate now? A plus B complement. Remember that, A plus B complement, and that is the Boolean equation for NOR gate. So I can write here y is equals to, y means what, output, A plus B. Okay, complement. So that is the Boolean equation for NOR gate. So this is a Boolean equation for NOR gate. हे जे मी इथं लिहिलंय ते काय आहे पाहणो, NOR गेटचं काय आहे, Boolean equation आहे. So what is the Boolean equation for NOR gate? Y is equals to A plus B complement. Okay, complement what? Complement means this bubble. इथं जो मी बबल ड्रॉ केलाय तो म्हणजे काय पाहणो, तर कॉम्प्लिमेंट आहे हे लक्षात ठेवा. Is it clear to all of you? So this is the NOR gate symbol and this is the Boolean equation of the NOR gate. Now next thing, the truth table. आता याचं ट्रूथ टेबल कसं असेल, जसं आपण OR गेटचं ट्रूथ टेबल ड्रॉ केलं होतं, सिमिलरली आपल्याला इथं NOR गेटचं ट्रूथ टेबल लिहायचं आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की OR गेटला एक्झॅक्टली काय असणार आहे, इन्व्हर्स असणार आहे. सो जर OR गेटच्या आउटपुट मध्ये 1 येत असेल तर इथं 0 येणार. OR गेटच्या आउटपुट मध्ये 0 येत असेल तर इथं या ठिकाणी काय येईल, 1 येईल. हे लक्षात ठेवा. सो लुक हियर, हाऊ मेनी इनपुट्स वी आर गोइंग टू अप्लाय हियर. किती इनपुट्स अप्लाय केलेत बाळा आपण सांगा. हाऊ मेनी इनपुट्स वी आर गोइंग टू अप्लाय हियर. Okay, tell me how many inputs we are going to apply here. 2 inputs. Very good. So 2 inputs we are going to apply. So how many combinations are there? Combinations of inputs. किती असणार आहेत combinations of inputs? 4. Very good, Vittal. So very good, Pratiksha. There are 4 combinations of inputs. That means 4 possibilities of inputs. So I can write here truth table here. In inputs we can write A and B. So there are 2 inputs, A and B. And in output we can write y is equals to the Boolean equation. Y is equals to A plus B complement. Now if we are taking here A and B, both inputs are 0. जर आपण इथे दोन्ही इनपुट जर 0 घेतले तर काय होईल पाहू बघा. I am providing here both inputs are 0 0. Then what happens? So 0 plus 0 and complement. 0 plus 0, answer is 0, and 0 complement, answer is equals to what? 1. 0 चा कॉम्प्लिमेंट काय असतो, 1 असतो. आपण हे नंबर सिस्टीम मध्ये वाहून बघितलेलं आहे. सो नंबर सिस्टीम मध्ये कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय असतो, तर जर 0 असेल डिजिटल मध्ये तर इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट काय येईल, 1 येईल. जर त्याचा कॉम्प्लिमेंट असेल तर, आणि जर 1 असेल तर आउटपुट काय येईल, 0 येईल. एक्झॅक्टली इट्स कॉम्प्लिमेंट. ओके, सो 0 चा कॉम्प्लिमेंट 1 येईल किंवा 1 चा कॉम्प्लिमेंट काय येईल, 0 येईल. सो when we can provide both inputs are 0 0, A and B दोन्ही काय असतील आता 0 0 असतील तर बाळांनो जे काय आउटपुट आपल्याला इथं भेटणार आहे ते आउटपुट काय असेल, 1. So output should be equals to what, 1. Is it clear to all of you? Now next thing, what is the next thing? Look here. So when we can provide A is 0. आता आपण इनपुट जे A आहे ते काय करणार आहोत, 0, and input B is now 1. आता इनपुट A 0 घेतले, sir 1 plus 0, that means we are getting here 1. Remember that 1 plus 0 we are getting here 1, and 1 complement is 0. Very good, Aditya. Output is 0. So we are getting an output 0 for 0 1 condition. Okay, जर इनपुट ची कंडिशन 0 आणि 1 असेल तर आपल्याला आउटपुट काय भेटेल, इथे 0 भेटेल. Is it clear? Now next combination 1 0. Input A is now 1 and B is now 0. Look here. I am providing here input A is 1 and B is 0.
A1 प्रोव्हाइड केला, B0 प्रोव्हाइड केला. आता इथे काय होईल, A1 प्रोव्हाइड केला, B0 प्रोव्हाइड केला, 1 plus 0. Again I am getting the 1. Is it clear? I am getting the 1 and 1's complement is 0. 1 चा complement काय असेल बाळांनो, तर 0 असेल. So look here, I am writing here 0. Now the last combination, both inputs are high. That means the both inputs consist now logically one condition. So look at here, both inputs now consist logically one condition. So A is 1 and B is 1. आता दोन्ही 1 आहेत. तर काय होईल? So A is 1 and B is 1. So look at here, A is 1 and B is 1. So 1 plus 1. OR गेट मध्ये आपण 1 plus 1 काय कन्सिडर करतो 1. इथं बायनरी अरिथमेटिक्स अप्लाय करायचं नाही. बायनरी अरिथमेटिक्स मध्ये काय असतं? 1 plus 1, sum is 0, carry is 1 असतं. Okay, so we should not apply here binary arithmetics. Remember that. Is it clear? So in OR gate, we just remember that thing. When two inputs are high, we are getting output is high. So this 1 means what? Both inputs are high, and that's why we are getting output is high. Is it clear? आणि high output चा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर आउटपुट काय येईल? लो, म्हणजेच काय येईल? 0. So whenever input A is 1 and input B is 1, the output should be equal to 0. And when we can compare now this truth table with respect to what? OR gate truth table. जर आपण हे truth table OR gate च्या truth table बरोबर कंपेअर केलं बाळांनो, तर आपल्याला असं दिसेल की एक्झॅक्टली त्या truth table चा आपल्याला इथं काय मिळतो? इन्व्हर्जन मिळतो किंवा काय मिळेल? कॉम्प्लिमेंट मिळेल. इज इट क्लियर? हा जो ट्रूथ टेबल आहे नॉर गेटचा, तो एक्झॅक्टली काय आहे? कॉम्प्लिमेंट आहे कोणाचा? OR गेटच्या ट्रूथ टेबलचा. सो OR गेट मध्ये आपण बघितलं होतं पहिल्या कंडिशनला 0 येतं आउटपुट, देन सेकंड कॉम्बिनेशन 0-1 कॉम्बिनेशनला आउटपुट 1 येतं, 1-0 कॉम्बिनेशनला अगेन आउटपुट इज 1, अगेन 1-1 कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग देयर आउटपुट इज 1 in OR gate. And look at here in NOR gate, exactly inverted output we are getting for 0-0 condition except 0 we are getting a 1. OR gate मध्ये आपल्याला 0 मिळाला होता, इथं आपल्याला NOR gate मध्ये काय मिळतो? 1 मिळतो. 0-1 कॉम्बिनेशन असेल इनपुटचं, वी आर गेटिंग हियर 0, पण तिथं OR गेट मध्ये काय मिळालं होतं? 1 भेटलं होतं. इथं 1-0 कॉम्बिनेशन असेल तर अगेन वी आर गेटिंग द 0. इन OR गेट वी आर गेटिंग द 1. 1-1 कॉम्बिनेशन असेल तर इथं आपल्याला आउटपुट 0च मिळतं. तेच आपल्याला OR गेट मध्ये काय मिळालं होतं? 1 मिळालं होतं. सो एक्झॅक्टली इन्व्हर्जन ऑफ व्हॉट? दी OR गेट. सो NOR गेट इज एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंट ऑफ व्हॉट? The OR gate we can say. Is it clear? Now we can define the definition. What is the definition of NOR gate? Look here. आता इथे definition आपण कशी लिहिणार आहे? So definition. What is the definition? So look here. If A is true, आता आपण इथे काय लिहिणार आहोत? If A is true. जसे आपण OR gate लिहिली होती सेम. If A is true or B is true. काय म्हणते मी बघा, if A is true or B is true, then Y is false. हे लक्षात ठेवा, Y is false. Look at here, what is the definition of NOR gate? If A is true or B is true, Y is false. काय म्हटलं मी? Y is false. हे लक्षात ठेवा. ज्यावेळी A true असेल किंवा B true असेल किंवा दोन्ही ट्रू असतील, त्यावेळी आउटपुट काय असणार आहे? फॉल्स असणार आहे, म्हणजे काय असणार आहे? 0 असणार आहे. अदरवाइज आउटपुट विल बी ट्रू. नाहीतर आउटपुट काय असेल? ट्रू असेल. जसं आपण OR गेट मध्ये बघितलं होतं, OR गेट मध्ये आपण सेमच डेफिनेशन लिहिली होती, हेच सेंटेन्स लिहिले होते. काय सेंटेन्स होता? इफ A is true or B is true, सेम सेंटेन्स इज देयर इन OR गेट. फक्त हा सेंटेन्स चेंज आहे तिथे. तिथं काय लिहिलंय आपण? देन Y is true. OR गेट मध्ये आपण काय लिहिलंय? Y is true. आणि NOR गेट मध्ये आपण काय लिहितो? Y is false. Means output is false. Is it clear? सगळी डेफिनेशन सेम आहे, फक्त आउटपुट
आपण नॉर गेट मध्ये फॉल्स लिहितो आणि ऑर गेट मध्ये काय लिहितो बाळांनो, ट्रू लिहितो. एवढं फक्त लक्षात ठेवा. त्याच्यावरून तुम्हाला डेफिनेशन लगेच लक्षात राहील. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू व्हॉट आय सेड? लुक इट हियर, द डेफिनेशन ऑफ नॉर गेट. इफ A is true or B is true, then Y is false. ओके, A जर ट्रू असेल आणि B जर ट्रू असेल, लक्षात आहे बघा, किंवा ऑर चा अर्थ काय असतो इथं, किंवा A तरी ट्रू असेल किंवा B तरी ट्रू असेल किंवा दोन्ही ट्रू असतील तर आउटपुट काय असेल, फॉल्स असेल. अदरवाइज आउटपुट दी ट्रू, नाहीतर आउटपुट काय येईल बाळांनो, ट्रू येईल. इज इट क्लिअर? सो दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर गेट. आपण आणखी दुसऱ्या पद्धतीने डेफिनेशन देऊ शकतो इन टर्म्स ऑफ हाय अँड लो लॉजिक. हाऊ वी कॅन राइट द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाय अँड लो लॉजिक? लुक हियर, इफ A is high or B is high, then Y is low. काय म्हटलं मी? इफ A is high or इनपुट B is high, इथं इनपुट A म्हणा किंवा डायरेक्टली A म्हणा, इनपुट म्हणलं तर खूप चांगलं. इफ इनपुट A is high or input B is high, then output Y is low. Otherwise, output Y is high. Okay, so that is the definition in terms of what? High and low logic. Is it clear to all of you? सगळ्यांना समजलंय ते चार पॅरामीटर्स नॉर गेटचे. सो पुन्हा मी सांगतोय, नीट लक्ष द्या. इथे नॉर गेटचा सिम्बॉल आपण कसा ड्रॉ केलाय? नॉर मीन्स व्हॉट? देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट अँड ऑर. हे लक्षात घ्या. नॉर मीन्स व्हॉट? द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट? नॉट अँड ऑर. ऑर गेटच्या समोर आपण नॉट गेट कनेक्ट करतो आणि त्यामुळे आपल्याला त्याचा कॉम्प्लिमेंट मिळतो. ऑर गेटचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? ऑर गेटचं इन्व्हर्जन मिळतं आपल्याला. इज इट क्लिअर? आणि त्याचा आपण लॉजिकल सिम्बॉल कसा ड्रॉ करतो? ऑर गेटच्या समोर आपण काय कनेक्ट करतो? बबल. वी कॅन कनेक्टिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑर गेट अ बबल अँड दिस बबल शोज इन्व्हर्जन. हा बबल काय शो करतो? इन्व्हर्जन शो करतो. सो when we can connect here bubble, that means we are getting the complement of OR gate. So that's why the output of NOR gate Y is equals to what? A plus B complement, and that is the Boolean equation of NOR gate. हे लक्षात घ्या. NOR gate चं Boolean equation काय आहे? तर Y is equals to A plus B complement. Complement shows the inversion. याच्यावर आपण A plus B च्या वर बार ड्रॉ केलाय आणि बार इथं काय? बारला आपण काय म्हणतो इथं? कॉम्प्लिमेंट. बार म्हणायचं नाही. ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी कॅन से दिस इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ this input addition. Okay, input ची addition होते आणि त्याचं पुन्हा काय होतं? कॉम्प्लिमेंट होते. So that is the Boolean equation for NOR gate. Is it clear? Then truth table. Look at this truth table. There are different combinations. We are using the two inputs. That's why there are four possibilities. If we are using the three inputs, that means there are how many possibilities? 8 possibilities. Remember that. जर आपण 4 inputs यूज केले तर तिथे किती पॉसिबिलिटीज असतील? 16 पॉसिबिलिटीज असतील किंवा 16 रोज असतील इनपुटचे. इज इट क्लियर? सो whenever there is a two input 0 0, we are getting output 1 1. Combination is 0 1, we are getting output 0 1 0, we are getting output 0 1 1. Combination is there, we are getting output 0. Okay, simply there is a OR gate complement. Remember that 1 plus 0 1 and 1 complement is 0. So that is the output of NOR gate. And then definition, if A is true or B is true, then Y is false. Okay, इथं OR यूज केले आपण, नीट लक्ष द्या. आणि इथं फॉल्स यूज केला NOR गेट मध्ये. आणि OR गेट मध्ये आपण काय केलं होतं? इथं ORच यूज केलं होतं आणि फक्त इथं फॉल्सच्या जागी काय यूज केलं होतं? ट्रू यूज केलं. सो डेफिनेशन लक्षात ठेवताना दोन्हीचे डेफिनेशन सेम आहेत. फक्त नॉरच्या वेळी आपण इथं काय करतो? Y is false असं म्हणतो आणि ORच्या वेळी आपण काय म्हणतो? Y is true म्हणतो. एवढं फक्त लक्षात ठेवा. ओके, त्यामुळे तुम्हाला दोन्ही डेफिनेशन साइड बाय साइड लक्षात ठेवा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ NOR gate? If A is true or B is true, then Y is false. All of you understood these 4 parameters? All of you understood? Any doubt is here? Any doubt is here? Okay, very good. Now we discuss about the simple circuit or logical circuit of NOR gate. Okay, आता आपण इथे NOR गेटचं लॉजिकल सर्किट बघणार आहोत. जसं आपण बेसिक गेट साठी लॉजिक सर्किट्स बघितले
सिमिलरली आपण नॉट गेट साठी पण एक लॉजिक सर्किट बनणार आहोत. आता मला सांगा स्विच पोझिशन कशी असेल. इथे नॉट गेट आहे, ओके. तर आता इथे स्विचची पोझिशन कशी असेल. स्विचची पोझिशन नॉट गेट मध्ये कशी असेल. आपण नॉट गेट मध्ये बघितली स्विचची पोझिशन कशी होती. नॉट गेट मध्ये एलईडी ला एक्झॅक्टली पॅरलल स्विच आपण कनेक्ट केला होता, आठवतंय. आता त्यानंतर ऑर गेट मध्ये आपण बघितलं, ऑर गेट मध्ये आपण दोन स्विचेस सेरीज सर्किट मध्ये पॅरलली कनेक्ट केले होते, ओके. सो इन ऑर गेट we connect two switches parallelly across that series network or series circuit. आणि AND गेट मध्ये आपण काय केलं होतं. AND गेट मध्ये आपण दोन स्विचेस सेरीज मध्ये कनेक्ट केले होते, ओके. पॅरलली नाही, कशामध्ये कनेक्ट केले होते, सेरीज मध्ये कनेक्ट केले होते. आता मला इथे सांगा आपण कसं यूज करणार. सेरीज कॉम्बिनेशन यूज करणार की पॅरलल कॉम्बिनेशन यूज करणार फॉर नॉट गेट. स्विचचं सेरीज कॉम्बिनेशन यूज करणार की पॅरलल कॉम्बिनेशन. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो, नीट लक्ष द्या. लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं की अँड गेट मध्ये आपण जे स्विचेस यूज केले होते ते सेरीज मध्ये केले होते, बरोबर आहे ना. आणि त्यानुसार एलईडी ऑन ऑफ होत होता. त्यानंतर ऑर गेट साठी जे आपण स्विच कॉम्बिनेशन यूज केलं होतं ते काय केलं होतं, पॅरलल यूज केलं होतं, बरोबर आहे. आणि नॉट गेट साठी आपण कसं यूज केलं होतं, एकच स्विच होता आणि एक्झॅक्टली तो एलईडी ला आपण पॅरलली कनेक्ट केला होता नॉट गेट साठी. आता इथं नॉट गेट साठी आपल्याला स्विचेस ड्रॉ करायचे आहेत. त्याचं एक्झॅक्टली व्हेरी गुड विठ्ठल, व्हेरी गुड. पॅरलली स्विच कनेक्ट करायचे आहे, एवढं लक्षात ठेवा. प्रतीक्षा, आपल्याला इथं सुद्धा पॅरलली स्विचेस कनेक्ट करायचे आहेत. जसं मी सांगितलं की ऑर गेट मध्ये आपण पॅरलल स्विच कनेक्ट केले होते, तसं इथं सुद्धा पॅरलली स्विच कनेक्ट करायचे आहे. पण इथं कॉम्बिनेशन यूज करताना आपण नॉट गेटचं कॉम्बिनेशन आणि ऑर गेटचं कॉम्बिनेशन यूज करणार आहोत. काय म्हटलं मी, नॉट गेटचं कॉम्बिनेशन आणि ऑर गेटचं कॉम्बिनेशन यूज करून इथं आपण सर्किट ड्रॉ करणार आहोत. लक्षात येतं का मी काय सांगतोय बघा. एलईडी ला आपण नॉट गेट मध्ये एलईडी ला एक स्विच पॅरलली कनेक्ट केला होता आणि ऑर गेट मध्ये आपण दोन स्विचचं पॅरलल कॉम्बिनेशन यूज केलं होतं. आणि ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून आपण नॉर गेट साठी लॉजिक सर्किट आता ड्रॉ करणार आहोत. लुक इट हियर हाऊ. सपोज वी कॅन ड्रॉ हियर प्लस 5 वोल्ट बॅटरी. इथं आपल्याला ऍज युजुअल 5 वोल्ट ची बॅटरी प्रोव्हाइड करायची आहे. त्यानंतर एक रेजिस्टर असेल, लोड रेजिस्टन्स म्हणा किंवा सिंपल रेजिस्टर म्हणा त्याला. हा रेजिस्टर तो सेरीज मध्ये असेल स्विचला. त्यानंतर एक एलईडी असेल, हा एलईडी आहे. आणि या एलईडीच्या अक्रॉस आपल्याला स्विचेस कनेक्ट करायचे आहेत. We can connect here the switches across the LED in parallel position. काय म्हणतो मी, हे जे स्विचेस आपल्याला इथे कनेक्ट करायचे ते कशामध्ये कनेक्ट करायचे, तर पॅरलल पोझिशन मध्ये कनेक्ट करायचे. हा स्विच 2 आहे फॉर एक्झाम्पल आणि हा स्विच 1 आहे, ओके. सो इथं दोन स्विचेस आपण कनेक्ट केले. हा एलईडी आहे आणि एलईडी आपण नेहमी कसा कनेक्ट करतो, वी शुड कनेक्ट एलईडी इन ऑलवेज विच बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग. आपल्याला एलईडी हा नेहमी कुठल्या बायसिंग मध्ये कनेक्ट करायचा बाबू, तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये कनेक्ट करायचा हे लक्षात घ्या. सो दॅट इज द लॉजिकल सर्किट फॉर नॉर गेट. हे जे मी सर्किट ड्रॉ केले ते लॉजिकल सर्किट आहे कशासाठी, नॉर गेट साठी. सो आय कॅन राइट योर नेम फॉर दिस फिगर, लॉजिक सर्किट. Logic circuit of NOR gate. Okay, logic circuit of NOR gate. Now look at here. When we can write a truth table for this logic circuit, again we can use the input as a switch. इथे जे आपण इनपुट यूज करणार आहोत ते काय यूज करणार आहोत, स्विच यूज करणार आहोत. स्विच 1 and switch 2. Okay, so input we can say input switch 1 and switch 2. So it may be open or it may be closed. जसं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बाकीच्या बेसिक गेट साठी आपण बघितलं होतं, सेम थिंग आपण इथे अप्लाय करणार आहोत. इनपुट ओपन असेल किंवा काय असेल, इनपुट इज क्लोज, ओके. आणि आउटपुट आपल्याला त्या पद्धतीने मिळणार आहे इन टर्म्स ऑफ एलईडी ऑन ऑफ, ओके. आउटपुट जे भेटणार आहे ते कशा पद्धतीने भेटणार आहे की एलईडी ऑन असेल की ऑफ असेल. नाउ लुक हियर, when both switches are open,
ओके, मी ते लिहितो. पहिली कंडिशन, दोन्ही स्विचेस काय असतील, ओपन असतील. स्विच 1 and switch 2 both are open. Okay dear, that means logical conditions are here 0 0 for both switches. काय म्हटलं मी इथे, लॉजिकल कंडिशन्स काय असतील या दोन्ही स्विचच्या, 0 0 असतील. 0 0 चा अर्थ काय असतो, तर तो ओपन स्विच आहे. एक्झॅक्टली इट बिहेव लाइक एज एन इन्सुलेटर. दॅट मीन्स देयर इज अ नो फ्लो ऑफ करंट. काय म्हटलं मी, याचा अर्थ तिथं करंट फ्लो होणार नाही आहे, कारण इथं दोन्ही स्विच ओपन आहे, त्यामुळं त्यातून करंट फ्लो होईल का नाही का, कारण याचा जो रेजिस्टन्स असणार आहे इट इज इनफायनाइट. ओके, त्या दोन्ही स्विचचा जो रेजिस्टन्स असणार आहे तो काय असणार आहे, इनफायनाइट असणार आहे. म्हणजे दिस टू स्विचेस रेजिस्टन्स इज नाउ ग्रेटर दॅन एलईडी रेजिस्टन्स. नीट लक्षात द्या मी काय म्हणतोय, की हा जो दोन्ही स्विचचा रेजिस्टन्स आहे तो जास्त आहे कोणापेक्षा, तर एलईडीच्या रेजिस्टन्स पेक्षा. सो हियर द एलईडी रेजिस्टन्स इज मिनिमम. एलईडीचा जो रेजिस्टन्स आहे तो काय आहे, मिनिमम आहे कंपेअर टू द रेजिस्टन्स ऑफ स्विच 1 and switch 2. काय म्हटलं मी, कंपेअर टू द रेजिस्टन्स ऑफ स्विच 1 and switch 2, and that's why the maximum current will be flow through LED. What I said, the maximum current will be flow through LED. जो काय मॅक्सिमम करंट आहे बाळांनो तो कुठून फ्लो होणार आहे, एलईडी मधून फ्लो होणार आहे, हे लक्षात घ्या. सो एलईडी मधून जर करंट फ्लो होत असेल तर काय होणार आहे बाळांनो, ऑब्वियसली दिस एलईडी विल बी ग्लो. म्हणजेच काय याचा अर्थ, हा एलईडी ग्लो होईल आणि आपल्याला या ट्रुथ टेबल मध्ये काय भेटेल, एलईडी स्टेट ऑन भेटेल. सो एलईडी शुड बी ऑन. इज इट क्लियर? सो एलईडी त्यावेळी काय असेल, ऑन असेल. नाउ next condition, look at here. Next condition, switch 1 is open and now switch 2 is closed. आता switch 1 open आहे आणि switch 2 काय आहे, close आहे. So look at here. Now for switch 2 close position is there. आता switch 2 close झाला म्हणजे जी लॉजिकल कंडिशन काय असेल, 1. So logical condition of switch 2 is 1. Logical condition of switch 1 is 0 because it is open. लक्षात येतं का, ओपन म्हणजे 0 आणि क्लोज म्हणजे काय, 1. हे लक्षात ठेवा. Open means what, 0, and close means what, 1. Now when this switch is closed, that means its resistance is near about equal to 0. So it behave like a simple wire or behave like as a conductor, and its resistance is very very less compared to LED resistance. हे लक्षात घ्या, ज्यावेळी स्विच क्लोज होतो त्यावेळी त्याचा रेजिस्टन्स जो असतो तो एलईडी पेक्षा काय असतो, खूप कमी असतो. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय, ज्यावेळी स्विच क्लोज होतो त्यावेळी त्या स्विचचा जो रेजिस्टन्स आहे नियर अबाउट 0 असतो, म्हणजे इट इज व्हेरी व्हेरी लेस कंपेअर्ड टू द रेजिस्टन्स ऑफ एलईडी. एलईडीच्या रेजिस्टन्स पेक्षा तो काय असतो बाळांनो, कमी असतो. लक्षात येतं, आणि म्हणून जिथं रेजिस्टन्स कमी तिथं मॅक्सिमम फ्लो ऑफ करंट असतो. व्हॉट आय सेड, where the resistance is minimum there the current value should be higher. हे लक्षात ठेवा, कारण रेजिस्टन्स आणि करंट हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात. as per Ohm's law we know that Ohm's law, as per Ohm's law, I is equal to what, V upon R. So there is a inversely proportionality between the current and resistance. So whenever the resistance is minimum, that means current is maximum, and whenever the resistance is maximum, that means current should be minimum. हे लक्षात ठेवा, दोन्ही इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात. आता ज्यावेळी स्विच क्लोज होतो त्यावेळी मी काय सांगितलं, काय लक्षात ठेवायचं आहे. सो व्हेन स्विच इज क्लोज, रेजिस्टन्स इज नियर अबाउट 0 ऑफ दॅट स्विच, and when switch is open, then resistance is infinite of that switch. म्हणजे रेजिस्टन्स मॅक्सिमम असतो ज्यावेळी स्विच काय असतो, ओपन असतो, आणि ज्यावेळी स्विच क्लोज असतो त्यावेळी त्याचा रेजिस्टन्स काय असतो, नियर अबाउट 0. So it's like a short circuit, or it behave like as an conductor or a simple wire. जसं वायर मधून करंट फ्लो होतो तसाच त्या क्लोज स्विच मधून काय होतो, करंट फ्लो होतो. सो हियर the minimum, because of minimum resistance of this switch 2, the maximum current now flowing through this switch 2, and that's why here the LED has maximum resistance, and that's why it will be opposed to flow of current. हे लक्षात घ्या, स्विच 2 कडे रेजिस्टन्स काय कमी आहे कोणापेक्षा, एलईडी च्या रेजिस्टन्स पेक्षा. म्हणजे स्विच 2 मधून मॅक्सिमम करंट फ्लो होईल आणि हा जो एलईडी आहे तो काय करेल, याचा रेजिस्टन्स जास्त असल्यामुळे त्याच्यातून करंट फ्लो होणार
नाही आणि करंट फ्लो होणार नाही त्याचाच अर्थ काय एलईडी इज इन ऑफ स्टेट. एलईडी कुठल्या स्टेट मध्ये असेल ऑफ स्टेट मध्ये असेल. सो व्हेन this switch 2 is closed, so maximum current will be flow through that switch 2. What is the reason? Reason is it has minimum resistance compared to LED. Okay, and that's why there is a LED resistance, we can say LED resistance oppose the flow of current now, because switch 2 has minimum resistance, and that's why this LED will not glow. LED glow होणार नाही आणि म्हणूनच तो कुठल्या स्टेट मध्ये असेल ऑफ स्टेट मध्ये. नाउ सेकंड थिंग, सॉरी थर्ड कॉम्बिनेशन, इफ स्विच 1 इज क्लोज and switch 2 is open. आता स्विच 1 मी क्लोज केला म्हणजे याची लॉजिकल कंडिशन काय झाली 1 झाली आणि स्विच 2 ओपन केला म्हणजे याची लॉजिकल कंडिशन काय झाली 0 झाली. हे लक्षात घ्या. Okay, now again look at here, this switch 1 resistance is minimum compared to the LED. Now current will be flow. Maximum current कुठून फ्लो होणार आहे सांगा बघू. कुठल्या स्विच मधून मॅक्सिमम करंट फ्लो होईल. नाउ स्विच इज क्लोज, स्विच 1 इज क्लोज and switch 2 is open. मॅक्सिमम करंट कुठल्या स्विच मधून फ्लो होईल स्विच 1 और स्विच 2. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड प्रतीक्षा. स्विच 1 मधून काय होईल मॅक्सिमम करंट फ्लो होईल. व्हॉट इज द रिझन? दिस रेजिस्टन्स व्हॅल्यू इज मिनिमम कंपेअर्ड टू स्विच 2 and LED. LED आणि स्विच 2 पेक्षा स्विच 1 ची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू काय आहे कमी आहे आणि म्हणूनच नियर अबाउट 0 आहे. व्हेरी गुड, इट्स नियर अबाउट 0 and that's why the maximum current will flow now this switch 1. Switch 1 मधून काय होईल maximum current flow होईल. At that time switch 2 and LED opposes to flow of current because its resistance is maximum. काय म्हटलं मी स्विच 2 आणि LED काय करतील करंटला अपोज करतील का कारण त्यांचा रेजिस्टन्स जास्त आहे कोणापेक्षा स्विच 1 पेक्षा. इज इट क्लियर? व्हेरी गुड. सो when the switch 1 is closed, switch 2 is open, then what happen? The maximum current will flow through that switch 1 and that's why LED has maximum resistance and because of this reason LED oppose the flow of current and LED will not glow. That means it is in off state. LED glow होत नाहीये याचा अर्थ तो कुठल्या स्टेट मध्ये आहे ऑफ स्टेट मध्ये. ओके, नाउ सेकंड लास्ट कंडिशन, both switches are closed. लास्ट कंडिशन काय आहे लास्ट कॉम्बिनेशन दोन्ही स्विचेस आता काय आहे क्लोज आहे. आता काय होईल सांगा दोन्ही स्विच क्लोज असतील तर ज्याचा रेजिस्टन्स सगळ्यात कमी असणार आहे त्यातूनच करंट फ्लो होईल. And at that time this resistance of LED is again higher than switch 1 and switch 2 resistance. लक्षात घ्या दोन्ही स्विचेस क्लोज पोझिशन मध्ये आहेत. आता इथं जो करंट फ्लो होतो बाबा इट डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टन्स. हे लक्षात घ्या ज्याचा रेजिस्टन्स कमी असणार आहे आता फॉर एक्झाम्पल स्विच 1 चा रेजिस्टन्स कमी आहे तर मॅक्सिमम करंट स्विच 1 मधून फ्लो होईल किंवा स्विच 2 चा रेजिस्टन्स कमी आहे तर मॅक्सिमम करंट कुठून फ्लो होईल स्विच 2 मधून फ्लो होईल. इट डिपेंड्स ऑन दिस बोथ स्विचेस रेजिस्टन्स. हे लक्षात घ्या हे कशावर डिपेंड आहे तर त्या दोन्ही स्विचच्या रेजिस्टन्स वर डिपेंड आहे. ज्याचा रेजिस्टन्स कमी त्यातून तो करंट मॅक्सिमम फ्लो होईल. पण इथं एलईडी चा रेजिस्टन्स जो आहे एलईडी चा जो रेजिस्टन्स आहे तो ऑब्वियसली काय असणार आहे ग्रेटर दॅन स्विच 1 and switch 2 रेजिस्टन्स. What I said, the LED resistance is greater than switch 1 and switch 2 resistance. That's why the LED oppose the flow of current. हे लक्षात घ्या याचा रेजिस्टन्स जास्त असल्यामुळे हा काय करेल फ्लो ऑफ करंटला अपोज करेल. सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू LED and that's why LED will not glow. LED म्हणून काय होणार नाही ग्लो होणार नाही. सो तो ग्लो होत नाही याचा अर्थ काय तो कुठल्या स्टेट मध्ये आहे ऑफ स्टेट मध्ये. So that is the truth table for this logic circuit. Is it clear to all of you? This is the truth table for the logic circuit. All of you understood this concept? NOR gate. What is the symbol of NOR gate? What is the definition of NOR gate? Then what is the truth table of NOR gate and Boolean equation for NOR gate, and then logical circuit of NOR gate and its truth table. So whenever there is a question, explain NOR gate in details. Then and then only you should draw this figure and truth table. Remember that. Is it clear? ज्यावेळी क्वेश्चन असेल
की एक्सप्लेन नॉर गेट इन डिटेल्स, त्याच वेळी तुम्हाला ही फिगर आणि हे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करायचं आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जे मी मगाशी 4 पॅरामीटर्स सांगितले ते सुद्धा एक्सप्लेन करायचे. ओके श्रेयस, व्हेरी गुड. सो नाउ नेक्स्ट गेट, दॅट इज NAND गेट. नेक्स्ट derived gate, NAND gate. Okay, now tell me, the NAND gate is combination of what? जसं मी OR gate, NOR gate साठी सांगितलं होतं, it is a combination of what? NOT and OR. So NAND is the combination of what? Combination of what? Tell me fast. Exactly, NOT AND. Very good Pratiksha. NOT आणि AND चं कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय असणार आहे? NAND असणार आहे. Is it clear? NOT and AND combination is nothing but what? NAND. आता याची इक्विव्हॅलंट लॉजिकल डायग्राम कशी असेल मला? First, I can draw here the symbol of AND gate. मी इथं पहिल्यांदा symbol of AND gate draw करतोय. ओके, आता जर फॉर एक्झाम्पल मी इथे इनपुट प्रोव्हाइड केले A and B. I am providing here input A and B. Then what should be the output here? Y is equals to A into B. Is it clear? Y is equals to what? A into B. So this is the output of AND gate, and then we can connect it here. The NOT gate in front of this AND gate output. So what is the final output here? Final output Y is equal to what? A into B complement, because there is a NOT gate. Look at here. This is AND gate and this is NOT gate. And when we can combine these two, AND gate and NOT gate, then we are getting the NAND gate. ज्यावेळी आपण हे दोन्ही कंबाईन करतो, AND gate आणि NOT gate, त्यावेळी आपल्याला काय मिळतं? NAND gate मिळतं. हे लक्षात ठेवा. So when we can combine this NOT gate and AND gate, we are getting the NAND gate. So simply we can say NAND gate is combination of what? AND gate and NOT gate. Is it clear? So AND gate output is A into B. We know that. Okay. So there is a multiplication of input. Again, in front of this output of AND, we are connecting NOT gate. So NOT gate input is the AND gate output, that is A into B. So what is the output of NOT gate? Y is equals to A into B complement. So this NOT consists what? The inversion. हा NOT काय consist करतो? Inversion consist करतो किंवा काय consist करतो आपण म्हणूया? Complement. Is it clear? So now we can remove this triangle and this bubble we can directly connect here. Then we are getting this symbol of NAND gate. जर आपण AND gate च्या पुढे डायरेक्टली बबल कनेक्ट केला, बबल काय शो करतो? इन्व्हर्जन शो करतो. तर आपल्याला काय मिळतो? सिम्बॉल ऑफ NAND गेट मिळतो. कशाला? AND गेट सारखा सिम्बॉल आहे, फक्त त्याच्या पुढे आपण NOT गेटच्या ऐवजी काय करू शकतो आता? डायरेक्टली बबल. सो दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ व्हॉट? NAND गेट. क्लियर? So we should connect here bubble. So this become a symbol of what? NAND gate. Okay, symbol of NAND gate. And look at here, we are getting output Y is equals to what? A into B complement. आपल्याला जे इथं आउटपुट भेटते ते काय मिळाले? Y is equals to A into B complement. And this equation is called what? Boolean equation. We can say here first figure A, that is the symbol of NAND gate, and then we can write here Boolean equation A into B complement. So that is Boolean equation for NAND gate. Boolean equation for NAND gate. Boolean equation for NAND gate. Now the truth table. How we can write now truth table? Look here. There are two inputs. इथं दोन inputs आहेत. त्याचं अर्थ काय? The possibilities are 4. Inputच्या possibilities किती असतील? 4 असतील. We can take an input A and B. Look here. Inputs A and B. Truth table of NAND gate. We can take here input A and B. Okay. And output Y. Output Y is equal to what? A into B complement.
So this dot indicates the ANDing function and this complement indicates the inversion. हे लक्षात घ्या. हा जो बार आहे तो काय इंडिकेट करतो? इन्वर्जन इंडिकेट करतो. आणि हा जो डॉट आहे हा काय इंडिकेट करतो? ANDing फंक्शन किंवा आपण काय म्हणू? मल्टिप्लिकेशन. Now look here, when both inputs are 0 0, the first combination we can take here both inputs are 0 0. Then what happen? ज्यावेळी दोन्ही इनपुट 0 0 असतील त्यावेळी काय होईल पाहू? Look here, 0 into 0 complement. Oh, 0 into 0, answer is 0 and 0 complement is there 1. So we are getting output is there 1. Remember that. 0 into 0 we are getting output 1. It is very simple. Now if we are using the second combination 0 and 1, input A is 0 and input B is 1. आता इथं मी input A 0 घेतले आणि B 1 घेतला तर काय होईल? बघा पुन्हा इथं मल्टिप्लिकेशन आहे 0 into 1, answer should be 0 and 0 complement is equals to what? 1. So again we are getting answer there 1. पुन्हा आपल्याला जिथं answer मिळालं 1 मिळालं. Okay, so that is the output of NAND gate. Remember that it's not an AND, it's a NAND. त्याचं AND गेटचं काय होतं इथं एक्झॅक्टली इन्व्हर्जन होतं, कॉम्प्लिमेंट होतं. आता नेक्स्ट कंडिशन घेऊया आपण 1 0, इनपुट A is 1 and input B is 0. Then what happened? Look here. Input A is 1 and input B is 0. Then A is 1 and B is 0. So 1 into 0, again we are getting the 0 and 0 complement is equals to what? 1. So again output should be equals to what? 1. Now the output condition will be changed when both inputs are 1 1. That means high. Logically काय असतील? दोन्ही इनपुट जे आहेत ते ज्यावेळी 1 1 असतील त्यावेळी इथे कंडिशन्स काय होतील? चेंज होतील. Look here, when this A and B both are equals to 1 1, then what happens? 1 into 1, A is 1 and B is 1. So 1 into 1, what we are getting? Answer is 1 and 1 complement is equals to what? 0. So output is here 0. 1 into 1 1 भेटतो आपल्याला, पण 1 चा कॉम्प्लिमेंट काय असतो? 0 असतो. So that's why here we are getting output is 0. So now how we can write the definition using this truth table? Now look here, how we can write the definition? It's like a NAND gate. मी सांगितलं मगाशी NOR गेटच्या वेळी डेफिनेशन लिहिताना आपण OR गेट सारखी डेफिनेशन लिहिली होती, फक्त इथं काय लिहिलं होतं? वाईज फॉल्स लिहिलं होतं. सिमिलरली आपल्याला इथं AND गेट सारखी डेफिनेशन लिहायची आहे आणि वाईज काय लिहायचं आहे? फॉल्स लिहायचं आहे. कसं लिहिणार बघा? if A is true and हा वर्ड महत्वाचा आहे. This is very important word. And B is true. If A is true and B is true, then Y is false. Otherwise, Y is true. So that is very simple definition for NAND gate. Look here. If A is true and this sentence is very important and B is true, then Y is false. What I said? Y is false. Otherwise, Y is true. याचा अर्थ काय बघा? A जर ट्रू असेल किंवा B ट्रू असेल तर Y जो आहे तो काय असेल? फॉल्स असेल. अदरवाइज काय असेल? इट विल बी ट्रू. म्हणजेच काय? ज्यावेळी A आणि B हे दोन्ही काय असतील? ट्रू असतील तर आणि तरच आउटपुट काय असेल? 0 असेल, नाहीतर आउटपुट काय असेल? 1 असेल. नीट लक्षात घ्या या डेफिनेशनचा अर्थ काय? when A and B both are equals to 1, then and then only we are getting output 0 in NAND gate. Otherwise we are getting output 1. So look at this truth table. ज्यावेळी दोन्ही A आणि B हे दोन्ही 1 आहेत त्यावेळी आपल्याला आउटपुट 0 मिळेल. लक्षात आलं का? ज्यावेळी दोन्ही इनपुट 1 आहेत त्याच ते आउटपुट 0 मिळालंय. अदरवाइज आपल्याला आउटपुट जे मिळाले ते काय मिळाले? हाय मिळाले. म्हणजे काय मिळाले? 1. In other conditions we are getting their output is logically 1. Okay, only one condition is there. When both inputs are 1, then and then only we are getting output is 0. If we are providing there 3 inputs, त्यावेळी कंडिशन काय असेल? ज्यावेळी आपण 3 इनपुट प्रोव्हाइड करणार A, B आणि C, हे तिन्ही इनपुट्स काय पाहिजे? बाउंड हाय पाहिजे, तरच आउटपुट काय असेल? 0 असेल. अदरवाइज आउटपुट शुड बी हाय. हे नीट लक्षात घ्या. नाहीतर आउटपुट काय असणार आहे? हाय असणार आहे. त्या इनपुट मध्ये एक जरी 0 असला तरी बिकॉज ऑफ मल्टिप्लिकेशन हियर
value becomes 0 and 0 complement is always equal to what? 1, and that's why we are getting always the high output across the NAND gate. ते लक्षात घ्या. त्या इनपुट मधला किती इनपुट असू दे, ओके, किती इनपुट असू दे, त्या इनपुट मधला एक जरी बीट किंवा एक जरी इनपुट 0 असेल तर आउटपुट हे नेहमी हाय असणार, कारण 0 into anything 0. What I said, 0 into anything 0, and 0 complement is always equals to 1, and that's why we are getting output always 1. Okay, when output is 0, when all inputs are high. आता for example 50 inputs दिले, 50 out of 50 inputs जर high असतील, then and then only we are getting output is 0, otherwise output is 1. हे लक्षात घ्या बघा. ज्यावेळी NAND गेट आपण घेतो त्यावेळी सगळे इनपुट्स काय पाहिजे, हाय पाहिजे, त्याच वेळी आपल्याला आउटपुट काय भेटेल, 0 भेटेल, नाहीतर आउटपुट काय मिळणार आहे, हायच मिळेल. एक जरी लॉजिकल कंडिशन तिथं लो आली किंवा 0 आली तरी सुद्धा आपल्याला आउटपुट काय भेटेल, हाय भेटेल. Is it clear to all of you? So that is the definition of NAND. In high and low logic we can say if input A is high and input B is high, then output Y is low, otherwise output Y is high. ओके, हाय आणि लो मध्ये सुद्धा आपण लिहू शकतो. फक्त ट्रू आणि फॉल्सच्या जागी आपण तिथं हाय लो लॉजिक वापरणार, किंवा ट्रू आणि फॉल्सच्या जागी तुम्ही 1 आणि 0 सुद्धा लॉजिक यूज करू शकता. डेफिनेशन तुम्ही कशी लिहू शकता, इन टर्म्स ऑफ ट्रू अँड फॉल्स लिहा, कुठलेही लॉजिक यूज करा, हाय अँड लो लिहा किंवा 1 अँड 0 यूज करा. ओके, डेफिनेशन इज करेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इथं मी ट्रू अँड फॉल्स लॉजिक यूज केलंय, तुमच्या बुक मध्ये पण ट्रू अँड फॉल्स लॉजिक यूज केलेलं आहे, म्हणून मी इथं लिहिताना ट्रू अँड फॉल्स मध्ये लिहिलंय. पण तुम्ही एक्झाम मध्ये हाय आणि लो मध्ये लिहू शकता किंवा 1 आणि 0 या लॉजिक मध्ये सुद्धा तुम्ही डेफिनेशन लिहू शकता. हे लक्षात. इज इट क्लियर? सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस 4 पॅरामीटर्स? एनी डाउट इज हियर? याच्यामध्ये काय डाउट आहे का, पटकन सांगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Okay, now we discuss about the logic circuit of the NAND. आता आपण लॉजिक सर्किट बद्दल बोलणार आहोत. लॉजिक सर्किट कसा असतं याचं कोण सांगेल मला, आपण सांगा पटकन. इथं नॉट आणि अँड चं कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे लॉजिक सर्किट कसं असतं, जसं आपण आता नॉट साठी ड्रॉ केलं होतं मगाशी, सिमिलरली आपल्याला NAND साठी लॉजिक सर्किट ड्रॉ करायचं आहे. स्विचचे कॉम्बिनेशन कसं असेल आणि ते एलईडी च्या अक्रॉस कसं असेल. तर इथं आपण नॉट आणि अँड चं कॉम्बिनेशन यूज करणार आहोत. अँड मध्ये आपण काय केलं होतं, इन अँड गेट इन लॉजिक सर्किट वी ड्रॉ देयर टू स्विचेस इन अ सिरीज. काय केलं होतं आपण, दोन्ही स्विचेस आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट केले होते. आठवते का बघा, बरोबर आहे ना. सर इथं पण आपल्याला दोन्ही स्विचेस सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे आहेत, पण दे आर पॅरलल विथ व्हॉट, दे आर पॅरलल विथ दी एलईडी. व्हॉट आय सेड, दे आर पॅरलल विथ एलईडी. लुक हियर हाऊ वी कॅन ड्रॉ हियर द लॉजिक सर्किट फॉर NAND gate. So obviously there is a plus 5 volt supply through the battery, then there is a resistor, load resistance म्हणा याला, RL म्हणा किंवा R म्हणा, and then there is a series with LED. आणि हा जो LED आहे त्याच्या एक्झॅक्टली आपल्याला LED च्या एक्झॅक्टली पॅरलल मध्ये आपल्याला दोन स्विचेस कनेक्ट करायचे सिरीज मध्ये. हे लक्षात घ्या, स्विच 1 and switch 2 is in series position. मगाशी आपण पॅरलल पोझिशन मध्ये ड्रॉ केले होते नॉट साठी, आणि इथं आपण NAND साठी ते दोन्ही स्विचेस आपण सिरीज पोझिशन मध्ये ड्रॉ करतोय, पण ते पॅरलल पोझिशन मध्ये आहे कोणाला, एलईडी ला. हे लक्षात ठेवा, these two switches are parallel to LED, but these two switches are series with each other. हे दोन्ही स्विचेस एकमेकाला सिरीज मध्ये आहेत, पण एलईडी ला काय आहे, पॅरलल मध्ये. सो दॅट इज द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस फिगर शोज लॉजिक सर्किट ऑफ NAND. Of NAND. Okay, now about the truth table. In truth table we can take input
S1 and S2, switch 1 and switch 2. Okay, switch 1 and switch 2 आपण इथे काय करणार आहे as a input म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. Switch 1 and switch 2 and output is in terms of what? LED. हे लक्षात घ्या. Output in terms of आपण काय घेणार आहोत? LED घेणार. Now look here, when both switches are open, काय म्हणलं मी? When both switches are open, then tell me LED should be on or off. दोन्ही स्विचेस ओपन आहेत म्हणजे लॉजिकली दोन्ही काय आहे 0 0 आहे तर हा LED ऑन असेल की ऑफ असेल LED is on or off tell me fast very good Vittal it is on very good Pratiksha it is on very good so what happened here look at here in this circuit when these both switches are open that means logically it is 0 okay logically काय असणार आहे 0 असणार पण ह्याचा रेझिस्टन्स जो आहे resistance is infinite okay resistance of these both switches is infinite and that's why the resistance of LED is very less compared to these both switches हे लक्षात घ्या बाबा या दोन्ही स्विच पेक्षा हा जो LED चा रेझिस्टन्स आहे तो खूप कमी आहे आणि म्हणूनच the current will be flow through this LED and when current will be flow through this LED that means LED should be glow ओके म्हणून तो LED काय होणार आहे ग्लो होणार आहे that means it is in which state on state that means it is in on state now second condition switch 1 is open and switch 2 is closed second condition आपण यूज करतोय switch 1 ओपन आहे आणि switch 2 काय आहे क्लोज आहे आता काय होईल सांगा इथं आपण सिरीज नेटवर्क यूज केलाय त्यामुळे ते दोन्ही स्विचचा जो रेझिस्टन्स आहे तो आपण एकत्रित कन्सिडर करतो बिकॉज ऑफ द सिरीज नेटवर्क What I said, because of the series network, we should consider the both switches resistance combined, and that's why we can say that if switch 1 is open, that means the resistance of the switch is infinite, and therefore there is a no flow of current. Therefore, there is a no flow of current through that switches, switch 1 and switch 2. As switch 1 and switch 2 मधून current flow होणार नाही हे लक्षात घ्या. कारण हा इनफायनाइट आहे त्याचा रेझिस्टन्स 0 आहे बरोबर आहे पण याचा रेझिस्टन्स काय आहे इनफायनाइट आहे हे लक्षात घ्या ओके आणि त्यामुळे LED चा जो रेझिस्टन्स आहे तो मिनिमम आहे कंपेअर टू दिस स्विच 1 and that's why the maximum current will flow again to LED आणि ज्यावेळी LED मधून करंट फ्लो होतोय त्याचाच अर्थ काय आहे की LED should be on now next condition switch 1 is closed and switch 2 is open switch 1 is closed and switch 2 is open then what आता इथे काय होईल switch 1 closed आहे switch 2 open आहे बघा इथे मी कनेक्शन करतो switch 1 is closed and switch 2 is now open then what happen this switch 2 resistance is now infinite आता जो रेझिस्टन्स आहे switch 2 चा तो काय होईल इनफायनाइट होईल and when this switch 2 resistance is infinite that means again the LED resistance is very less compared to that switches and the current will flow through that LED जो काही maximum current आहे तो कुठून फ्लो होणार आहे LED through and yes correct again LED will be glow and LED should be in on state पुन्हा LED कुठल्या स्टेट मध्ये असेल on state मध्ये now last condition when both switches are closed ज्यावेळी दोन्ही switches closed असतील now it will be different look here when both switches are closed that means this resistance become near about 0 very good Pratiksha ज्यावेळी दोन्ही स्विचेस क्लोज असतील त्यावेळी त्या स्विचचा जो रेझिस्टन्स असणार आहे तो काय असेल नियरली इक्वल्स टू व्हॉट 0 that means this resistance is very less compared to this LED resistance काय म्हटलं मी त्या दोन्ही स्विचचा जो रेझिस्टन्स आहे तो खूप कमी आहे कोणापेक्षा LED च्या रेझिस्टन्स पेक्षा आणि म्हणूनच जो काही करंट फ्लो होणार आहे तो करंट फ्लो मॅक्सिमम कुठून होईल except this LED now this current will flow through that switches okay current will be flow through that switches and that's why the LED now opposes to flow of current का अपोज करणार आहे तो कारण त्याचा रेझिस्टन्स मॅक्सिमम आहे कोणापेक्षा त्या दोन्ही स्विचेस पेक्षा आणि म्हणून तो करंटला काय करेल अपोज करेल मॅक्सिमम कंपेअर्ड टू दिस टू स्विचेस हे लक्षात घ्या and therefore this LED should not glow
ओके, हा ग्लो होणार नाही, म्हणजे हेरेडिटी स्टेट काय असेल, ऑफ. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस लॉजिक सर्किट. All of you understood this part? The NAND gate, logic circuit and truth table. Any doubt is here? सगळ्यांना समजलंय? Is it clear to all of you? Yes, very good. No doubt. Very good. So, the next part, last derived gate, that is XOR gate. We'll discuss in next lecture. Okay? जो next part आहे लॉजिक गेटचा तो आपण नेक्स्ट